Hello friends, welcome, Namaskar, Jai Jinendra. I am Satish Srinivas Kambos from Deshbhushan Kulbhushan Vidyalaya, Kunthalgiri. In the previous video, we have learned some properties of lines and angles, interior angle theorem, corresponding angles theorem, and alternate angles theorem. So, today we are going to learn practice set 2.1. प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधील पहिला प्रश्न. इन फिगर लाइन RP पॅरलल टू लाइन MS and line DK is their transversal. Angle DHP is equal to 85 degree. Find the measures of following angles. आकृतीचे निरीक्षण करा. रेषा RP आणि रेषा MS एकमेकांना समांतर आहेत आणि रेषा DK ही त्यांची छेदिका आहे. कोन DHP बरोबर 85 अंश हे माप दिलेलं आहे. यावरून आपणाला चार कोनांची मापे काढावयाची आहेत. In figure, line RP parallel to line MS. Line DK is their transversal. पहिल्या कोणाचा आपण माप काढूया. अँगल RHD. आकृतीचे निरीक्षण करा. आकृतीमध्ये अँगल RHD आणि अँगल DHP हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत. हियर अँगल RHD प्लस अँगल DHP is equal to 180 degree. Reason, angle in linear pair. Therefore, angle RHD plus 85 degree is equal to 180 degree because angle DHP is equal to 85 degree. ही किंमत ठेवलेली आहे. Therefore, angle RHD is equal to 180 degree minus 85 degree. LHS आणि RHS मधून 85 वजा केलेलं आहे. Therefore, angle RHD is equal to 95 degree. आता आपण दुसऱ्या कोनाचे माप काढूया. अँगल PHG चे माप. आकृतीमध्ये अँगल PHG आणि अँगल DHP हे दोन कोन रेषीय जोडीतील कोन आहेत. Therefore, angle PHG plus angle DHP is equal to 180 degree. Reason, angle in linear pair. Therefore, angle PHG plus 85 degree is equal to 180 degree. Reason, angle DHP is equal to 85 degree फिगर मध्ये दिलेला आहे. Therefore, angle PHG is equal to 180 degree minus 85 degree. Therefore, angle PHG is equal to 95 degree. 180 मधनं 85 वजा केले असता 95 येते. त्याच प्रश्नातील उर्वरित भाग.
इन फिगर अँगल HGS चे माप काढावयाचे आहे. अँगल HGS आणि अँगल DHP हे संगत कोनाची जोडी आकृतीमध्ये दिलेली आहे. अँगल HGS is congruent to angle DHP. Reason, these two angles in corresponding angles. Angle DHP is equal to 85 degree. Given आकृतीमध्ये दिलेला आहे. Therefore, angle HGS is equal to 85 degree. कारण अँगल HGS हा अँगल DHPशी एकरूप आहे. 4 नंबर कोणाचे माप आपण काढूया, म्हणजेच कोन MGK. अँगल MGK आकृतीमध्ये अँगल DHP आणि अँगल MGK हे दोन एक्सटिरियर अँगल्स पेअर आहेत, म्हणजेच बाह्य व्युत्क्रम कोन. Therefore, angle DHP is congruent to angle MGK. Reason, exterior alternate angles. But angle DHP is equal to 95 degree. आपण हे काढलेलं आहे, तीच किंमत या ठिकाणी आपण घेत आहोत. Therefore, angle MGK is equal to 95 degree. In practice set 2.1, question number 2 is, in figure, line P parallel to line Q and line L and line M are transversal. आकृतीमध्ये रेषा P आणि रेषा Q एकमेकांशी समांतर दाखवलेला आहे आणि रेषा L आणि रेषा M ह्या त्यांच्या छेदिका आहेत. मेजर्स ऑफ सम अँगल्स आर शोन. काही कोनांची मापे तुम्हाला दिलेली आहेत. हिन्स फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल A, अँगल B, अँगल C and अँगल D. In figure, line P parallel to line Q and line L and line M are transversals. पहिल्या कोणाचं आपण माप काढूया, अँगल A. In the given figure, angle A plus 110 degree is equal to 180 degree. हे दोन कोन आकृतीमध्ये रेषीय जोडीतील कोन आहेत, म्हणून या दोघांची बेरीज 180 अंश येते. रिझन, अँगल इन लिनियर पेअर. Therefore, angle A is equal to 180 degree minus 110 degree. LHS आणि RHS मधून 110 मायनस केलेलं आहे. Therefore, angle A is equal to 70 degree. तर दुसऱ्या कोणाचं माप काढूया. आकृतीमध्ये अँगल A आणि अँगल B हे अल्टरनेट अँगलची पेअर आहे आणि अल्टरनेट अँगल्स एकमेकांना कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणून अँगल A कॉन्ग्रुएंट टू अँगल B. रिझन, अल्टरनेट अँगल्स. बट अँगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. आपण आत्ता ही किंमत काढलेली आहे. Therefore, angle B is equal to 70 degree because angle A and angle B are congruent angles. याच प्रश्नातील पुढील भाग. In figure, line P parallel to line Q and line L and line M are transversals.
तिसऱ्या कोणाचं माप आता आपण काढूया. इन द गिवन फिगर अँगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल 115 डिग्री. जे आकृतीमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. हे दोन कोण एकमेकांशी करस्पॉन्डिंग अँगल पेअरमध्ये आकृतीमध्ये दाखविलेले आहेत. म्हणून अँगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल 115 डिग्री. देअरफॉर अँगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री. अँड लास्ट अँगल इज इन द गिवन फिगर अँगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. आकृतीमध्ये अँगल डी आणि 115 अंश कोणाचे माप दिलेला कोन हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत. म्हणून या दोघांची बेरीज 180 अंश येते. Therefore, angle D plus 115 degree is equal to 180 degree because angle in linear pair. Therefore, angle D is equal to 180 degree minus 115 degree. LHS आणि RHS मधून 115 डिग्री मायनस केलेला आहे. Therefore, angle D is equal to 65 degree. In practice set, question number 3 is in figure line L parallel to line M and line N parallel to line P. Find angle A, angle B, angle C फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ ॲन अँगल. आकृतीचे निरीक्षण करा. आकृतीमध्ये रेषा एल आणि रेषा एम एकमेकांना समांतर दिलेला आहे आणि रेषा एन आणि रेषा पी या दोन रेषा पण एकमेकांशी समांतर आहेत. आता आपण आकृतीमध्ये उदाहरण सोडवण्यासाठी काही बिंदू घेऊया. लेट अस मार्क द पॉइंट्स आर अँड एस ऑन लाईन एन. रेषा एनवर आर आणि एस हे दोन बिंदू आकृतीमध्ये घेतलेले आहेत. अँड टी अँड यू ऑन लाईन पी. रेषा पीवर टी आणि यू घेतलेले आहेत. आकृतीचे निरीक्षण करा. ए अँड बी ऑन लाईन एल. ए आणि हे दोन बिंदू रेषा एलवर घेतलेले आहेत आणि सी अँड डी ऑन लाईन एम. रेषा एमवर सी आणि डी हे बिंदू घेतलेले आहेत. सपोज द लाईन एन अँड पी इंटरसेक्ट द लाईन एल ॲट के अँड एल रिस्पेक्टिवली and line M at M and N respectively. बघा, रेषा N आणि P ला रेषा L ही K आणि L बिंदूमध्ये छेदलेली आहे आणि रेषा M ला कॅपिटल M आणि N हे बिंदू छेदलेले आहेत. तोच प्रश्न पुढे. सिन्स द लाईन एल अँड लाईन पी इंटरसेक्ट ॲट एल then angle KLN is equal to angle BLT. हे दोन अँगल एकमेकांचे विरुद्ध कोन आहेत म्हणून त्या दोघांची मापे समान. Angle KLN is equal to 45 degree because angle BLT is equal to 45 degree. आकृतीमध्ये दिलेला आहे. Since line L parallel to line M
and line P is a transversal intersecting them at L and N. पहा, रेषा L ही रेषा M ला समांतर आहे आणि रेषा P ही त्याची छेदिका आहे. ती छेदिका L आणि N या बिंदूमध्ये छेदलेली आहे. देन अँगल KLN प्लस अँगल MNL is equal to 180 degree. Reason, pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. हे दोन कोन छेदिकेच्या एका अंगास असून ते एकमेकांशी पूरक आहेत. पूरक कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. Therefore, अँगल KLN इज इक्वल टू 45. ते आपण आत्ताच काढलेलं आहे. म्हणून 45 प्लस अँगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोण एचे माप आपल्याला काढावयाचे आहे. देअरफॉर अँगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री मायनस 45 डिग्री. LHS आणि RHS मधून 45 मायनस केलेला आहे. Therefore, angle A is equal to 180 degree minus 45 degree. या दोघांची वजाबाकी 135 येते म्हणून इक्वल टू 135. तोच प्रश्न पुढे. सिन्स द लाईन M and line P intersect at N. रेषा M आणि रेषा P एकमेकांना N बिंदूमध्ये छेदतात. आकृतीमध्ये इन फिगर देन अँगल DNU इज इक्वल टू अँगल MNL. दीज टू अँगल्स व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. हे दोन कोन एकमेकांचे विरुद्ध कोन आहेत आणि विरुद्ध कोनांची मापे इक्वल असतात. देअरफॉर अँगल B is equal to angle A is equal to 135 degree. Since line N parallel to line P and line M is a transversal. रेषा N आणि रेषा P या एकमेकांना समांतर आहेत आणि M ही त्यांची छेदिका आहे आणि ही छेदिका M आणि N या दोन बिंदूमध्ये छेदते. इंटरसेक्टिंग देम ॲट M and N. देन अँगल MNS इज इक्वल टू अँगल DNU. आकृतीचे निरीक्षण करा. हे दोन कोन एकमेकांशी संगत कोनाशी आहेत. त्यालाच आपण संगत कोनाची जोडी असं म्हणतो आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे चे माप इक्वल असते. Therefore, angle C is equal to angle B is equal to 45 degree. कारण कोन B चे माप या ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे. Today we have learned practice set 2.1 question number 1 to question number 3. If you like this video, give a thumbs up, share this video with your all friends and subscribe to my channel. If you have some doubt in today's session, comment below. I will reply you. Bye friends. Have a good day. Thank you.